सो आज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऐसी कुछ एक अपने अचीवमेंट्स ਲਈ करी है और मोस्टली ਜਿਹੜਾ है साढ़े ਜਿਹੜਾ कुछ ना कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज ਹੁੰਦੀ है। सो ਅੱਜ एक ਵੱਡਾ इन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की है ड्रग्स के अगेंस्ट ਜਿਹੜੀ पुलिस की मुहिम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। और इस मुहिम के तहत कल ਜਿਹੜਾ है लेट नाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ दो शख्स जिन्हां ਦੀ इतला पुलिस पार्टी ਨੂੰ ਸੀ CIA ਦੇ ਸਾਡੇ इंस्पैक्टर साहब इंस्पैक्टर हीरा सिंह DSP साहब हैं साढ़े सब डिवीजन के सतविंदर विर्क और DSP दलबीर सिंह ਜਿਹੜੇ बैठे हुए हैं। सो इन्हां सारिਆਂ ने मिल करके एक ऑपरेशन किया सी ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ने एक मोटरसाइकिल से सवार दो व्यक्तियों तो करीब 3 किलो हेरोइन रिकवर की है। इन्हां बंदे ਜਿਹੜੇ दो जो फड़े गए एक नायब सिंह सन ऑफ राम सिंह अक्कूवाल पिंड का है और दूजा ਜਿਹੜਾ सुरिंदर शिंदा सन ऑफ दलबीर सिंह है ये खुरशैदपुर पिंड का है। नायब सिंह ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ टोटल जो है हेरोइन रिकवर हुई है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ। और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ हेरोइन ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕਰਕੇ और ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ नायब सिंह है ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ और ਇਹ ਕਰੀਬ 60 दिन ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। और ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ और करीब 14 एकड़ जमीन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ कर रहा है। इसी तरीके से ਜਿਹੜਾ सुरिंदर शिंदा है ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਚੇ और ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਹੈ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ और एक मेजर सप्लायर के तौर पे सानू पता चलिया सी कि इस एरिया दे विच ये ड्रग सप्लाई करती पई है और इनू जिहड़ा हाल फिलहाल ये जेल दे विच सी और उस तो बाद ही जिहड़ा इहने अपनी एक्टिविटीज नू पिकअप कीता सी। सो 3 किलो जिहड़ी हेरोइन है काफी एक अहम क्वांटिटी जिहड़ी इन्हां कोलों रिकवर कीती है पुलिस ने। सो एक शलाघायोग काम है जिहड़ा कि जिला पुलिस ने श्री नवनीत सिंह बैंस जिहड़े साडे SSP साहब है उन्हां दी अगवाई विच कीता है। और बाद जदों इन्हां दी जो पुछगिछ हुई है ਉਹਦੇ ਤੇ आ ਜਿਹੜਾ एक पाकिस्तान तो आया हुआ ये बैग ਜਿਹੜਾ कि ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हेरोइन मिली सी जो ये पॉइंट करता है कि बाहर पाकिस्तान तो सप्लाई हुई सी ड्रोन राई ये ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ है और ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। सो एक 888 लिखा हुआ है और उर्दू के 2023 और बलूचिस्तान है जो ये लिखा है ना सर्कल के अंदर ये बलूचिस्तान और ये बेसिकली जो ये दस रहे हैं बलूचिस्तान जेड़ा है लिखा हुआ है 2023 का मार्का लगा करके और जिससे पता चल रहा है कि इंटरनेशनल रैकेट जो है ड्रग सप्लाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ चुके सी और इस चीज की ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ जो शुरू की सी इत्थे बहुत ज़्यादा जिहड़ा है अपने यूथ नू डैमेज कर सकती सी। सो इसके अलावा जिहड़ा पिछले कुछ समय दे विच इस साल की हुण तक की कारगुजारी मैं दसना चाहांगा इन्हां दी लुधियाना रूरल पुलिस दी। इन्हां ने हुण तक 254 मुकदमे दर्ज करके 352 एक्यूज्ड जिहड़े हाले तक अरेस्ट कर लए हैं जो कि NDPS एक्ट दे विच कीते हैं और इन्हां सारियां दे विच 5 किलो तो ऊपर हेरोइन की रिकवरी हो गई है। और लुधियाना रूरल पुलिस की 18 किलो 720 ग्राम अफीम की रिकवरी है 339 किलो पॉपी हस्क की रिकवरी है और 50,000 तो ऊपर जिहड़ी है गोलियां और कैप्सूल्स रिकवर किए जिहड़े कि नशे लई वेचे जाण लई मार्केट विच लिआंदे गए सी। इन्हां सारियां दे विच जिहड़ा है 29 एक्यूज्ड इहो जिहे है जिन्हां दे कोल कमर्शियल क्वांटिटी दे ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ और 22 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪॉपीज 12 किलो ਤੋਂ ਉੱਪਰ 12 किलो 850 ग्राम अफीम और 3 किलो 782 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 NDPS ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17 ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਿਸਿਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੱਲ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਨਿਲਾਮ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਡਾ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਸ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ की सारी ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 31 ਪਿੰਡ जो है लुधियाना रूरल पुलिस ने स्पेशल जोर ला करके कीते हैं हाले तक ड्रग फ्री डिक्लेयर। और सानू लगता है कि भी तुहाडे माध्यम तो जेकर होर भी पंचायतां सामने आना चाहुंदी है इस काम के लिए, तो पुलिस उन्हां नाल सहयोग करेगी। उस एरिया दे विच असीं जा करके जिहड़े एडिक्ट्स है उन्हां नूं ट्रीटमेंट वल लाउणगे, जिहड़े वेचण वाले हैं उन्हां नूं टोटली जिहड़ा उन्हां नूं न्यूट्रलाइज करनगे। उन्हां नूं जेकर वो एक्टिविटीज बंद नहीं करते तो उन्होंने जेल भेजणगे, जिथे कहीं फड़े जा सकते उन्हां ते कार्रवाई करनगे। सो मेरी अपील भी है जिहड़े अपने जो आम अपनी पब्लिक है, पंचायत ने अपने एरिया की जिहड़ी लुधियाना रूरल दी कि भी वो जेकर आगे आना चाहते हैं, इस काम दे विच शामिल होना चाहते हैं, असी उन्होंने वेलकम करांगे, उन्होंने पूरा सहयोग करांगे। इस तो इलावा असी एक युवा सांझ एक्टिविटी साडी जो सांझ कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन उस वालों हाले थोड़े दिन पहले ही शुरू किया और इसका पायलट प्रोजेक्ट ही लुधियाना रेंज विच शुरू किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के अधीन जिहड़ा है असी युवा करीब 20 तो 35 साल उम्र दे जिहड़े कि किसी भी किस्म के क्राइम विच जेकर पढ़ रहे हैं उन्होंने असी ला करके उन्होंने काउंसलिंग भी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने जिहड़ा है कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट होई गलबात करी जाए, एंगेज किया जाए कि वो जिहड़ा है इस तरीके दे जिहड़े भी कोई गलत एक्टिविटीज है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, रिपीटेडली उहदे विच शामिल होंदे ने, उन्हां तो दूर हो सकण। और जिथे वो इंटरस्ट शो करनगे उत्थे असी स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट का जिहड़ा है उहदे नाल भी उन्हां नूं कनेक्ट करनगे। नौकरी और उन्हां दी आजीविका जिहड़ा आपां कहंदे एक लाइवलीहुड, ਉਹਨੂੰ जेकर वो चाहते हैं कि भी ਉਹਨੂੰ ਲੀ ਤੇ ਲਾ करके जिंदगी सैटल करनी है और सही जिंदगी बतीत करना चाहते हैं, उत्थे उन्हां दी मदद भी करनगे। और ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਏਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਬਿਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ टारगेट करेंगे ताकि ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਇਲਿਸਿਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਹਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਨਫਰਮ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ